तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोवन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। JEE नीट 11 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर GOC चलो GOC जे छे एनी अंदर याद होय तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जे छे एनी अंदर अलग अलग एलिमेंट्स जे छे बराबर एना पर्सेंटेज शोधवा माटेनी पद्धतिओ आपणे जोता हता। लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंडनी अंदर नाइट्रोजन छे एना पर्सेंटेज शोधवा माटेनी डूमा और ड्यूमा प्रोसेस जे छे मैं लास्ट विडियो लेक्चर में तमने एक्सप्लेन करेली है। अत्यारे आपणे बहु एक इम्पोर्टન્ટ प्रोसेस जोवाना छीए नाइट्रोजनना कार्बनिक संयोजन में टका शोधवानी पद्धति अने ए जे पद्धति छे ने एने कहेवामां आवशे जेरडाल पद्धति बराबर। जेरडाल अथवा जेरडाल कही शको। रेडी चलो आ जे प्रोसेस है ए प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल तमने कही दो कया कया संयोजन में रहेला नाइट्रोजनना टका शोधवा माटे इम्पोर्टન્ટ है ए आपणे जोईए। लाइक कया कंपाउंड में नाइट्रोजनना टका आपणे फाइंड आउट नहीं करी शकीए एमां एक आवशे एजो संयोजनों। एजो संयोजनों बीजा नंबरनुं आवशे नाइट्रो संयोजनों अने नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय संयोजनों। नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय संयोजनों बराबर। तो नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय संयोजनों नाइट्रो संयोजनों के एजो संयोजनों है एमां आपणे आ पद्धतिथी नाइट्रोजनना टका शोधी शकीए नहीं। टका शोधी शकीए नहीं कारण शू तो रीजन ये है कि हमणां जे आपणे प्रोसेस जोवाना छीए आखी ओके ए प्रोसेस जे पण केमिकल साथे आपणे करावीए छे बराबर ऑर्गेनिक कंपाउंडनी के जेमां आपणे नाइट्रोजनना पर्सेंटेज फाइंड आउट करवा छे बराबर। ए केमिकल साथे आ जे पण आपणे 3 कंपाउंड कहीए छे बराबर छे एनी प्रोसेस जे रीते आपणे जोईए छे ने ए रीते पॉसिबल बनती नहीं कि जेथी नाइट्रोजनना टका सुधी पहोंची शके। ओके नाव एक इम्पोर्टન્ટ बाबत कही दूँ। घणा लोको कहेशे कि आनुं शुं इम्पोर्टન્ટ छे। आजे छे ए जेरडाल प्रोसेस जे छे एनी एक प्रकारनी लिमिटेशन कही शकाय कारण के जेरडालथी आपणे नाइट्रोजनना ऑर्गेनिक कंपाउंडना पर्सेंटेज फाइंड आउट करीए छे पण आ 3 फाइंड आउट नहीं करी शकाय तो आ जे पद्धति छे एनी एक प्रकारनी शुं कही शकाय लिमिटेशन। हवे लिमिटेशन बेस तमे JEE खास करीने पेपर चेक करशो ने तो 2019 में और 20 में आई डोंट नो प्रॉपर पण एक बार क्वेश्चन पूछाई गयो कि आपेला 4 संयोजनों है ए पैकी कया संयोजन में रहेल नाइट्रोजनना पर्सेंटेज है ए जेरडाल प्रोसेस थी फाइंड आउट करी शकाता नहीं। तो ये बनी शके 4 ऑप्शन में इनकेस केमिकलना नाम आपे और एवं पण बनी शके नाम आपवानी जगह ऑर्गेनिक कंपाउंडना स्ट्रक्चर आपे देन इट्स मोर बेटर एज कम्पेर टू जस्ट नेम बराबर। एनु रीजन है कि खाली नाम आपशे तो स्ट्रक्चर जाते लखवा पड़शे अने स्ट्रक्चर आपशे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट चेक करो कि आ 3 पैकी कोई एक है कि नहीं बराबर है। एमां आई थिंक आंसर जे छे ए नाइट्रोबेन्जीन समथिंग हशे और एवो पण क्वेश्चन करी शके कि आपेला 4 मांथी कयाने आ प्रोसेस लागू करी शकाय। ओके चालो जो हवे आपणे रिएक्शन जोवानी छे मतलब कया वे आपणे नाइट्रोजनना टका सुधी पहोंची शकीए। ओके तो खास ध्यान आपजो केटलाक स्टेप छे प्रोसेसना। पहलू स्टेप छे सांभळजो कि कार्बनिक संयोजन लेवानुं। कार्बनिक संयोजन के जेनी अंदर शुं छे नाइट्रोजन छे। सांभळजो एवं संयोजन आपणे लेवानुं छे कि जेमां नाइट्रोजनना टका आपणे शोधवा छे। ओके आपणे लई लीधुं। एनुं वजन केटलुं लेवानुं W ग्राम बराबर। W ग्राम वजन धरावतुं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक संयोजन लई एनी प्रक्रिया करावानी कॉन्सन्ट्रेट H2SO4 साथे। कोनी साथे करावानी कॉन्सन्ट्रेट H2SO4 साथे एट हाई टेम्परेचर मीन्स के टेम्परेचर वधारवानुं छे रेइज करवानुं छे बराबर। तो बंने वच्चे प्रोसेस थई अने एमांथी जे बने ए बनशे NH4 twice SO4 जेने कहेवाय एमोनियम
સલ્ફેટ. શું કહેવાય? એમોનિયમ સલ્ફેટ. ઓકે, અમોનિયમ સલ્ફેટ જે છે એ બને છે એનો સીધો મતલબ એમ છે કે જેટલો પણ નાઇટ્રોજન કાર્બનિક સંયોજનમાં હાજર છે તેનું એમોનિયામાં શું થઈ, એમોનિયમ સલ્ફેટમાં શું થઈ જાય? રૂપાંતર. મતલબ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડમાં નાઇટ્રોજન જે પણ ફોર્મમાં હતો એમાંથી બધો એમાં આવી જશે એમોનિયમ સલ્ફેટમાં. એટલે અહીંયા હું દર્શાવી દઉં કે જેટલો પણ નાઇટ્રોજન કાર્બનિક સંયોજનમાં હતો, કાર્બનિક સંયોજનમાં હતો તે નવા સ્વરૂપમાં આવે છે. નવા સ્વરૂપમાં આવે છે એનો મતલબ છે અમોનિયમ સલ્ફેટમાં એ બધો ટ્રાન્સફર થઈ જશે. ઓકે, હવે આ જે પ્રોસેસ જે ફર્સ્ટ સ્ટેપ કરાવવામાં આવે છે એની અંદર એક ઉદ્દીપક વપરાય છે. સાંભળજો, શું વપરાશે? ઉદ્દીપક. હવે ઉદ્દીપક જે છે એ નોર્મલી બુકમાં ને એમાં તો આપ્યો નહીં હોય, પણ આપણે જોઈએ લાઈક K2SO4 ઉદ્દીપક જે છે એ કંઈક 20 ગ્રામ લેવામાં આવે છે, પ્લસ સેલેનિયમ પાવડર એ કંઈક 1 ગ્રામ લેવામાં આવે છે, પ્લસ CuSO4 × 5H2O એ પણ 1 ગ્રામ લેવામાં આવે છે. એમાં આ જે K2SO4 છે, બરાબર, એ શું કામ કરશે? તો એ જે આપણે સાંદ્ર H2SO4 રિએક્શનમાં વાપર્યું, બરાબર, એનું ઉત્કલન બિંદુ ઘટાડે છે. ઉત્કલન બિંદુ શું કરે છે? ઘટાડે છે. રહી વાત બાકીના બે કમ્પાઉન્ડની, તો એ પ્રક્રિયાનો વેગ શું કરે? વધારે છે. પ્રક્રિયા વેગ વધારે છે. બરાબર. ચાલો, તો એ મેં તમને ઉદ્દીપક કીધો. ફર્સ્ટ રિએક્શનની ફર્સ્ટ ઓર્ગેનિક રિએક્શન જે છે એ રિએક્શનમાં જેટલો પણ નાઇટ્રોજન છે એ નાઇટ્રોજનનું કન્વર્ઝન એમાં થઈ જશે અમોનિયમ સલ્ફેટમાં. રેડી? બીજા નંબરનું કે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડમાં ખાલી નાઇટ્રોજન તો હોતો નથી, હાઇડ્રોજન, કાર્બન કે સલ્ફર. તો H2SO4 સાથે જ્યારે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડની પ્રોસેસ થતી હશે ત્યારે નાઇટ્રોજન એમોનિયમ સલ્ફેટમાં ફેરવાશે, કાર્બન CO2માં ફેરવાશે, સલ્ફર SO2માં ફેરવાશે, હાઇડ્રોજન H2O ગેસમાં ફેરવાશે. પણ બાકીના જે કમ્પાઉન્ડ્સ છે એની આપણને કોઈ જરૂર નથી. હવે આ જે છે એ લિક્વિડ ફોર્મમાં આપણને મળે, જેને જેલ્ડાલ લિક્વિડ કહેવાય. શું કહેવાય? જેલ્ડાલ લિક્વિડ. રેડી? શું કહેવામાં આવશે? જેલ્ડાલ લિક્વિડ. હવે શું કરવાનું? સેકન્ડ સ્ટેપ. સ્ટેપ નંબર 2. સ્ટેપ નંબર 2માં આપણને અમોનિયા જે નાઇટ્રોજન છે આ ફોર્મમાં બિલકુલ જોતો નથી. તો સ્ટેપ 2માં જેટલો પણ એમોનિયમ સલ્ફેટ મળે છે એની પ્રક્રિયા કોની સાથે કરાવી દેવાની? NaOH સાથે એટ હાઈ ટેમ્પરેચર. બરાબર. જો તમે એવું કરશો ને તો બનશે Na2SO4 પ્લસ NH4OH, અમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. ઓકે, પણ અમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે અસ્થાયી છે. કેવું છે? અસ્થાયી. એટલે એટ અ ટાઈમ બની જશે NH3 ગેસ પ્લસ બનશે H2O. હવે તમે સમજી શકો અમોનિયા જે આપણને અહીંયા મળે ટોટલ, બરાબર, એ શું છે? તો એ કાર્બનિક સંયોજનમાં જે નાઇટ્રોજન હતો તે ધરાવે છે. મતલબમાં કે તમે શું કર્યું કે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડમાં જેટલો પણ નાઇટ્રોજન હતો એ બધો નાઇટ્રોજન એમાં કન્વર્ટ કરી નાખ્યો અમોનિયામાં. ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડમાંથી અમોનિયા મેળવી લીધો કે જે બધો જ નાઇટ્રોજન ધરાવે છે. હવે એક સિમ્પલ વાત સમજો, જો મને અમોનિયા છે એનું કદ ખબર પડશે ને તો હું એના પર્સન્ટેજ સુધી પહોંચી શકીશ. તો મને તો આનું કદ ખબર નથી કે ભાઈ કેટલું અમોનિયા પ્રોડ્યુસ થાય છે. ઓકે, એટલે આગળ હવે એનું એસ્ટિમેશન કરાવવાનું. બરાબર. આ જે રિએક્શન છે એમાં બે એસ્ટિમેશનની પ્રોસેસ કનેક્ટેડ છે. કઈ રીતે એ સમજવા માટે બેમાં જે છે એનો યુઝ કરવો પડશે. ફરી પાછું સમજાવી દઉં. અમોનિયમ સલ્ફેટ NaOH સાથે આપણે એનું હાયર ટેમ્પરેચરે નિસ્યંદન કરાવવાનું. બરાબર. એટલે Na2SO4 પ્લસ એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બને. એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અનસ્ટેબલ છે એટલે તરત જ બનશે અમોનિયા ગેસ પ્લસ H2. અમોનિયા ગેસ જે મળે છે એને એકઠો કરવામાં આવે. હવે એ જે અમોનિયા છે એ શું છે? તો હકીકતમાં
આપણે જે W ગ્રામ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ લીધેલું છે એમાં જેટલો નાઇટ્રોજન છે એ બધો આપણે જે એમોનિયા મેળવેલો છે એમાં આવી ગયો છે. જો હું એમોનિયાનું કદ મેળવી લઈશ તો મને નાઇટ્રોજનના ટકા મળી જશે. બરાબર. એના માટે ઉત્પન્ન થતો જેટલો એમોનિયા છે ને, બરાબર, એનું મારે શું શોધવું પડશે? તો એનું મારે કદ મેળવવું પડે. રેડી? એના માટે મારે એસ્ટિમેશન કરાવવું પડશે, જે આપણે હવે પછી જોઈએ. ચાલો, ઉત્પન્ન થતો જેટલો પણ અમોનિયા છે જે આપણે કલેક્ટ કરેલો છે એ અમોનિયાનું કદ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. પ્રોપર ધ્યાન આપવું. તો ઉત્પન્ન થતા NH3 ગેસનું કદ મેળવવું. ચાલો, હવે એ જો હું એનું કદ મેળવી લઉં ને તો એના ટકા સુધી પહોંચી શકું. એના માટે હવે મારે શું કરવું પડશે કે ઉત્પન્ન થતા NH3 ગેસનું H2SO4, પણ ડાયલ્યુટ H2SO4. ઓકે, ડાયલ્યુટ એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ? ઓકે, સ્ટાન્ડર્ડનો મતલબ એમ કે એનું વોલ્યુમ આપણને ખબર છે કે હું ટોટલ 50 ml H2SO4 લઉં છું. ફરી પાછું, મને વોલ્યુમ ખબર છે જે H2SO4 હું લઉં છું એ, બરાબર, અને એની નોર્માલિટી પણ ખબર છે, એને સ્ટાન્ડર્ડ કહેવાય. તો ડાયલ્યુટ સ્ટાન્ડર્ડ H2SO4 અથવા HCl અથવા H3BO3 વડે શું કરાવવાનું? અનુમાપન કરાવવું. ઓકે, ચાલો, અનુમાપનની પ્રોસેસ મેં શીખવાડેલી છે. કઈ રીતે? મેં તમને કીધું હતું 11th સાયન્સમાં તમે લેબમાં જશો તો તમારે ટાઇટ્રેશન આવશે, એસિડ બેઝ અનુમાપન. ઓકે, એસિડ બેઝ અનુમાપનમાં એક આપણે બ્યુરેટ લઈએ છીએ, યાદ હોય તો. નીચે એક ફ્લાસ્ક લેવાનો, ફ્લાસ્કમાં એસિડ અથવા બેઝ લેવાનું, એમાં સૂચક નાખવાનો, બ્યુરેટ છે એમાંથી ડ્રોપ બાય ડ્રોપ સોલ્યુશન એડ કરવાનું. દેન આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ કે જે ફ્લાસ્કની અંદર સોલ્યુશન છે એની નોર્માલિટી ઇનકેસ આપણને ખબર હોય, વોલ્યુમ તો ખબર છે 10 ml લેવાનું, સૂચક 1 ડ્રોપ 2 ડ્રોપ નાખવાનું, એટલે એનું વોલ્યુમ ખ્યાલ છે. પણ બ્યુરેટમાં જે સોલ્યુશન છે એનું કેટલું વોલ્યુમ ફ્લાસ્કના સોલ્યુશનને ન્યુટ્રલાઇઝ કરવા માટે યુઝ થાય એ આપણને જ્યારે આપણે પ્રેક્ટિકલ કરીએ ત્યારે ખબર પડે. તો ફ્લાસ્કનું સોલ્યુશન છે એમાં ડ્રોપ બાય ડ્રોપ બ્યુરેટમાંથી એસિડ કે બેઝ નાખવાનું, કન્ટિન્યુઅસલી ફ્લાસ્ક છે એને આપણે શેક કરવાનો. એટલે એક સમયે જ્યારે ફ્લાસ્કનું સોલ્યુશન છે 10 ml એનું કમ્પ્લીટલી તટસ્થીકરણ થઈ જાય એના માટે વપરાતો જે બ્યુરેટનું સોલ્યુશન છે એનું કદ મળી જાય. બરાબર, બસ એને એસ્ટિમેશન કહેવાય. એ સેમ કામ અહીંયા કરવાનું છે. બરાબર. તો અમોનિયા ગેસ જેટલો પણ પ્રોડ્યુસ છે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડમાંથી, બરાબર, એનું કાં તો H2SO4 અથવા HCl અથવા H3BO3 વડે શું કરવાનું? અનુમાપન. ચાલો, આપણે યુઝ કરી લઈએ H2SO4 બિકોઝ JEE-વાળા H2SO4 ને વધારે પ્રિફર કરે છે. ઓકે, ચાલો, તો અનુમાપન કરાવીશ કોનું? ઉત્પન્ન થતા NH3 ગેસને લેવાનો, એની પ્રક્રિયા કોની સાથે કરાવવાની? તો ડાયલ્યુટ અને સ્ટાન્ડર્ડ મતલબ એની નોર્માલિટી આપણને ખબર છે, જેને હું NX કહી દઉં. વોલ્યુમ જે હું લઉં છું, સાંભળજો, વોલ્યુમ જે હું લઉં છું એ કેપિટલ V, એ હમણાં હું તમને કહી દઉં, NX, અને વપરાતું જે કદ છે એ VX છે. બરાબર, કોનું? તો H2SO4. ઓકે, ચાલો, બંને વચ્ચે ન્યુટ્રલાઇઝેશન કરાવવાથી જે બને એ NH4 2SO4 છે, પ્લસ હું બાકી રહેતો H2SO4. સાંભળજો, સમજાવી દો. હવે હું બ્યુરેટમાં 50 ml H2SO4 લઈ લઉં. સાંભળજો, ફ્લાસ્ક લીધો મેં, ફ્લાસ્કમાં અમોનિયા લેવાનું છે, બરાબર, બ્યુરેટમાં H2SO4. હવે ફ્લાસ્કમાં એમોનિયા કેટલો છે મને બિલકુલ ખબર નથી, એનું વોલ્યુમ જ નથી ખબર, બરાબર, એ તો ફાઇન્ડ કરવાનું છે. પણ બ્યુરેટમાં મેં ટોટલ કેટલું H2SO4 લીધું છે ને એ મને ખબર છે, બરાબર. માનો કે મેં બ્યુરેટમાં 50 ml H2SO4 ભરી લીધું છે. હવે ડ્રોપ બાય ડ્રોપ હું H2SO4 છે એને અમોનિયાના સોલ્યુશનમાં નાખું છું. એક સમય એવો આવ્યો કે ફ્લાસ્કના બધા એમોનિયાનું તટસ્થીકરણ થઈ ગયું છે.
રંગ પરિવર્તન થયું એટલે મને ખબર પડી કે હવે ઓલો જે બ્યુરેટમાં H2SO4 જે 50 ml ભર્યું હતું બરાબર છે એમાંથી જેટલું ઉમેરાઈ ગયું છે એટલું કાફી છે, હવે ઉમેરવાની કોઈ જરૂર નથી. તો બ્યુરેટનું કંઈ 50 ml H2SO4 અંદર રહેલા એમોનિયા માટે વપરાઈ જાય નહીં, તો બ્યુરેટમાં H2SO4 પડ્યું રહેશે ને, બસ એ જ આ છે. એટલે બાકી રહેતું, હવે હેમાં બાકી રહેતું તો કહી દો ભાઈ, ચાલો તમે એમ સમજો. બ્યુરેટમાં બાકી રહેતું H2SO4. હવે સમજો અમોનિયા જે છે બરાબર છે એની નોર્માલિટી અને H2SO4ની નોર્માલિટી કેવી આવે, સેમ લેવાની થશે. બિકોઝ અમોનિયા જે પ્રોડ્યુસ થશે બરાબર એ આને ઇક્વિવેલન્ટ પ્રોડ્યુસ થાય, H2SO4ને સમતુલ્ય પ્રોડ્યુસ થાય, એટલે બંનેની નોર્માલિટી હું સેમ લઈ શકું, લાઈક NX. ઓકે, વોલ્યુમ તો આ H2SO4નું કેટલું વોલ્યુમ અમોનિયા માટે યુઝ થાય છે, બંને ઇક્વિવેલન્ટ છે, તો આનું પણ હું શું લઈ શકું, Vx. ખાસ યાદ રાખજો કે શું થાય, બંને સમતુલ્ય હોવાથી ઉત્પન્ન થતા એમોનિયાનું NH3નું કદ એન્ડ નોર્માલિટી બરાબર શું આવશે, તેની સામે વપરાતા H2SO4નું કદ અને નોર્માલિટી. મતલબમાં કે જો આ H2SO4 અમોનિયા સામે કેટલો વપરાય છે એનો મને ખ્યાલ આવે તો હું ડેફિનેટલી કહી શકું કે એટલો જ એમોનિયા ઉત્પન્ન થયો હશે, કારણ કે બંને સમતુલ્ય છે અને એટલા માટે બંનેની નોર્માલિટી પણ સેમ આવશે અને વોલ્યુમ પણ કેવું આવશે, સેમ. તો મારે વપરાતા H2SO4નું વોલ્યુમ શોધવાનું છે. શું કરવાનું છે, આ જે NX Vx છે એ વપરાતા H2SO4નું વોલ્યુમ અને નોર્માલિટી છે. હું કહી દઉં કે ઉપયોગમાં લીધેલ H2SO4નું કુલ કદ બરાબર કેપિટલ VML. અહીંયા જે હું H2SO4 લઈશ બ્યુરેટમાં એનું ટોટલ વોલ્યુમ મને ખબર હશે, મેં 50 ml લીધું છે, સાંભળજો બરાબર છે. પણ અહીંયા હા, રંગ પરિવર્તન જે છે અમોનિયા ગેસ હોવાના કારણે આપણને ખબર નહીં પડે બરાબર. એટલે શું કરશું કે ન્યુટ્રલાઇઝેશનની પ્રોસેસ પૂરી થઈ કે નહીં એ ચેક કરવા માટે બીજી ટેસ્ટ કરશું એના સિવાયની. ઓકે, તો એ ટેસ્ટથી ખબર પડશે કે ચાલો ભાઈ ન્યુટ્રલાઇઝેશન ફિનિશ થઈ ગયું છે. હવે શું કરવું પડશે, તો આપણે વપરાયા વગરનો જે H2SO4 છે બરાબર, આ બાકી રહેતો H2SO4 છે ને એનું કદ શોધવું પડે. એટલે શું કહેશું, ઉપયોગમાં લીધેલા H2SO4નું કદ VML છે. ઓકે, પછી વપરાતા H2SO4નું કદ બરાબર આપણે માનો કે VXML લઈ લઈએ બરાબર. હવે VXML આપણને ખબર પડશે નહીં, પણ આજે બ્યુરેટમાં હું કહું છું, હકીકતમાં જરૂરી નથી એ જ સાધન આવે, પણ તમને સમજાવવા માટે બ્યુરેટમાં બાકી રહેતો H2SO4 એનું કદ માનો કે હું VYML કહી દઉં, નોર્માલિટી તો સેમ છે. તો બાકી રહેતા H2SO4નું કદ આ બધાના સિમ્બોલ આપું છું ખાલી બરાબર. ચાલો હવે એક વસ્તુ તમે સમજી લો કે મારે જો આ વપરાતા H2SO4નું કદ જોતું હોય તો લીધેલા કુલ કદમાંથી બાકી રહેતા H2SO4નું કદ શું કરવું પડે, માઇનસ. એટલે અહીંયા શું આવશે કે ઉત્પન્ન થતા NH3 સામે વપરાતા H2SO4નું કદ Vx લીધેલ H2SO4નું કુલ કદ માઇનસ, મતલબમાં H2SO4 મેં જો ટોટલ કદ લીધું છે એમાંથી બાકી રહેતું H2SO4નું કદ કેન્સલ કરી નાખું તો મને શું મળી જશે, વપરાતા H2SO4નું કદ, જે કોનું કદ છે, એમોનિયાનું. સિમ્પલ બરાબર. તો લીધેલ H2SO4નું કદ માઇનસ બાકી રહેતા H2SO4નું કદ, મતલબમાં કે Vx V - Vy. ઓકે, પણ યાદ રાખજો લીધેલું કુલ કદ મને ખબર છે
આ જે છે એ નોન છે, નોનનો મતલબ હું જાણું છું, પણ આ વીવાય તો મને ખબર નથી કે કેટલું બાકી રહી છે, તો પાછું ટાઇટ્રેશન કરાવું. તો વીવાય જે છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, મતલબ અનનોન છે, અનનોન છે. બાકી રહેતા H2SO4નું કદ મને ખબર નથી, તો ફરી પાછું એનું શું કરાવવાનું? અનુમાપન. અનુમાપન, બરાબર. એનું અનુમાપન કોની હેલ્પથી કરાવવાનું? NaOH. NaOH વડે હવે કોનું અનુમાપન કરાવવાનું છે? તો બાકી રહેતા H2SO4. રેડી? ઓકે. નાવ હવે આપણું કામ શું થઈ જશે કે જો આપણે Vx સુધી પહોંચવું હોય, અહીંયા તમે સમજો છો કે બંને સમતુલ્ય હોવાથી ઉત્પન્ન થતા અમોનિયાનું કદ અને નોર્માલિટી તેની સામે વપરાતા H2SO4ના કદ અને નોર્માલિટી બરાબર હોય, તો નોર્માલિટી તો સમજે ચાલો ખબર જ હશે કે ભાઈ આપણે H2SO4 બનાવ્યું છે એટલે નોર્માલિટી ના જ છે, પણ કદ જે છે એ મેળવવાનું છે. તો બાકી રહેતું કદ Vy છે, કુલ કદ B છે, તો આપણને ખબર છે, પણ Vy ખબર નથી કે કેટલું કદ બાકી રહે છે. એના માટે પાછું શું કરવાનું? અનુમાપન. કોની સામે? NaOH. બરાબર. પછી આપણે Vx સુધી પહોંચી શકીએ. રેડી? તો જોઈએ આપણે આગળની પ્રોસેસ કે અનનોન જે Vy છે એ ફાઇન્ડ કઈ રીતે થાય. ચાલો હવે બાકી રહેતા H2SO4 માટે બાકી રહેતું H2SO4 બરાબર, નોર્માલિટી તો એઝ ઇટ ઇઝ હશે, એન્ડ જે પણ છે બરાબર, NX કે NY બંને ચાલશે કારણ કે નોર્માલિટી ચેન્જ નહીં થાય. Vy જે છે એ બરાબર વત્તા શું આવશે? NaOH આવશે, રાઈટ? બરાબર. હવે આમાંથી શું બનશે? Na2SO4 પ્લસ શું બનશે? H2O. ઓકે, આ કેટલા વપરાશે? તો 2. હવે આ જે છે એનું આપણે માનો કે શું લઈ લઈએ કે NaVa લઈ લઈએ. સાંભળજો, NaOH જે છે એની નોર્માલિટી તમને ખબર હશે, એનું વોલ્યુમ પણ ખબર હશે, તો તમે શું મેળવી શકો? Vy. યાદ છે ને આપણું સૂત્ર છે, આ બંને સમતુલ્ય હોય, એમાં આને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર નથી. માટે Vy ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? NaVa ડિવાઇડેડ બાય શું આવશે? NX. બરાબર. તો આ Vy મળી જશે આપણને. હવે Vx ઇઝ ઇક્વલ ટુ V માઇનસ Vy. ઓકે, હવે આપણે શું કરશું કે Vx આપણને કદ ખબર પડી ગઈ છે, V માઇનસ Vy. ઓકે, તો આપણે કહેશું કે ઉત્પન્ન થતા એમોનિયાનું કદ શું મળ્યું આપણને? તો V માઇનસ Vy. તો આ રીતે તમે મેળવી શકશો, એ પણ મેં કહી દીધું, બરાબર છે. ચાલો, Vy શું મળ્યું? ml. હવે શું કરાય કે આપણે એના મિલીમોલ શોધશું. જો એટલું યાદ રાખજો, કોઈ પણના મિલીમોલ શોધવા હોય ને તો હંમેશા એનું કદ ગુણ્યા એની શું કરવાની? નોર્માલિટી. બરાબર છે. નોર્મલી મોલારિટી કરવાની હોય તો આપણે આને નોર્માલિટીમાંથી એમાં ફેરવવું પડશે મોલારિટીમાં, પણ અમોનિયા માટે તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. બરાબર. એટલે અમોનિયા જે છે એનું કદ, અમોનિયાની નોર્માલિટી અને મોલારિટી કેવી આવશે? સેમ, પણ H2SO4ના સંદર્ભમાં આપણે લેવાનું છે. બરાબર. તો H2SO4ના સંદર્ભમાં જો હું લઉં તો મેં અત્યારે નોર્માલિટી કન્સિડર કરેલી છે, મારે મોલારિટી માટે 2 મલ્ટીપ્લાય નોર્માલિટી કરવી પડે. બરાબર. તો નોર્માલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? 2 મલ્ટીપ્લાય મોલારિટી. ઓકે, તો અહીંયા હું શું કરીશ કે ઉત્પન્ન થતા એમોનિયાના મિલીમોલ, શું કહેવાય એને? મિલીમોલ. મને ખબર છે કે અહીંયા સ્ટુડન્ટને બહુ પ્રોબ્લેમ થશે બિકોઝ મિલીમોલમાં ખ્યાલ નથી, પણ હું કહી દઉં કે કોઈપણના મિલીમોલ બરાબર મોલારિટી ગુણ્યા કદ. જો કદ આપણને ખબર પડી ગઈ છે, આની નોર્માલિટી ખબર છે, જે નોર્માલિટી H2SO4ની હતી એ જ અમોનિયાની હતી, પણ H2SO4 જે છે એના સંદર્ભમાં આપણે મોલારિટીની વાત કરીએ તો 2 ગુણ્યા શું આવશે? મોલારિટી આવે ને, તો જ નોર્માલિટી થાય, એટલા માટે. બરાબર. તો ઉત્પન્ન થતા એમોનિયાના મિલીમોલ, એના માટે શું કરવું પડશે? તો V માઇનસ Vy એને ગુણ્યા 2 ગુણ્યા મોલારિટી આવશે. મોલારિટી ઓફ કોણ લેવાનું? H2SO4.
H2SO4 જે છે, કારણ કે આપણે શું કરીએ કે નોર્માલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલારિટી ગુણ્યા એસિડિકતા ઓર બેઝિકતા. તો H2SO4 ની જે પણ નોર્માલિટી છે એ જ આપણે અમોનિયાની કન્સિડર કરવાની છે, કારણ કે સમતુલ્ય છે એટલે. તો આપણે મોલારિટી કોની લેવી પડે? H2SO4 ની. તો 2 મલ્ટીપ્લાય મોલારિટી ઓફ H2SO4 બરાબર. આ શું આપણને મળ્યું? મિલીમોલ. ઉત્પન્ન થતાં અમોનિયાના શું મળી ગયા? મિલીમોલ. ના હવે આપણે શું કરશું કે V માઇનસ VY મલ્ટીપ્લાય 2 મલ્ટીપ્લાય મોલારિટી ઓફ H2SO4. જો આની જગ્યાએ તમે નોર્માલિટી ઓફ H2SO4 લખી શકો, ડઝન્ટ મેટર. ઓકે, પણ અત્યારે મારે મિલીમોલની જરૂર છે ને, એટલે હું શું કરીશ કે મોલારિટી રહીશ. ઓકે, ના અહીંયા લખી શકું નોર્માલિટી ઓફ H2SO4. આ ઘણા સમજ છે, મેં છેદમાં લખ્યું છે યાર, એમાં બી પ્રોબ્લેમ. અહીંયા ગુણ્યા 10⁻³ શું આવશે? મોલ આવશે. તો મને છે ને અમોનિયાના મોલ મળી ગયા. ઉત્પન્ન થતો એમોનિયા જે છે એના મોલ અહીંયા મને મળી ગયા. બરાબર. આને હું બીજી રીતે પણ લખીને હમણાં દર્શાવું. એટલે અહીંયા હું કહીશ કે ઉત્પન્ન થતા NH3ના મોલ બરાબર. જો એક ઇક્વેશન તો તમારા સામે છે કે V માઇનસ VY મલ્ટીપ્લાય 2 મલ્ટીપ્લાય MH2SO4 મલ્ટીપ્લાય 10⁻³ મોલ. આ જે 2 મલ્ટીપ્લાય MH2SO4 છે એની જગ્યાએ તમે લખી શકો V માઇનસ VY. ખબર છે ને? V એટલે લીધેલ H2SO4નું ટોટલ વોલ્યુમ, એમાંથી બાકી રહેતું H2SO4નું વોલ્યુમ માઇનસ કરવાનું છે. અહીંયા નોર્માલિટી ઓફ H2SO4 ડાયરેક્ટલી લઈ શકો મલ્ટીપ્લાય 10⁻³ મોલ. બરાબર. એટલે નોર્માલિટી લેશો સીધું આવશે, મોલારિટી લેશો તો આ રીતે. ચાલો, મોલ ઉપરથી શું કરી શકાય કે મોલ જે છે એના ઉપરથી વજન ઉપર જઈ શકાય. લાઈક 1 મોલ અમોનિયા હોય તો એમાં 14 ગ્રામ નાઇટ્રોજન હોય, તો આટલામાં કેટલું? ઓકે, અમોનિયા છે, સોરી, ડાયરેક્ટ નાઇટ્રોજન પણ નહીં જઈ શકાય. એટલે આપણે શું કહીશું કે 1 મોલ NH3 હોય તો 17 ગ્રામ NH3 થાય. વજન મેળવવું પડશે, માટે V માઇનસ VY મલ્ટીપ્લાય 2 મોલારિટી ઓફ H2SO4 10⁻³ મોલ NH3 હોય તો ક્વેશ્ચન માર્ક ગ્રામ અમોનિયા હોય. ઓકે, અમોનિયાના પહેલાં શું મેળવી લઈએ? વજન. ઓકે, તો આપણે શું કહેશું કે ઉત્પન્ન થતાં NH3નું વજન, ઉત્પન્ન થતાં NH3નું વજન ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? તો V માઇનસ VY મલ્ટીપ્લાય 2 મલ્ટીપ્લાય મોલારિટી ઓફ H2SO4 મલ્ટીપ્લાય 17 ડિવાઇડેડ બાય શું આવશે? કાંઈ નહીં, આટલા ગ્રામ હોય. બરાબર. આટલા ગ્રામ શું હોય? એમોનિયા હોય. તો હું હજી એમોનિયાના વજન સુધી પહોંચીશું, મારે નાઇટ્રોજનનો વજન મેળવવાનો. ચાલો, તો હું અહીંયા કહીશ કે ઉત્પન્ન થતાં NH3માં નાઇટ્રોજનનું વજન. બરાબર, એ આપણે શોધવાનું છે. તો આપણે શું કહીશું કે જો 17 ગ્રામ એમોનિયા હોય તો તમે સમજી શકો અંદર 14 ગ્રામ નાઇટ્રોજન હોય. માટે આપણી પાસે કેટલો છે? V માઇનસ VY મલ્ટીપ્લાય 2 મોલારિટી ઓફ H2SO4 10⁻³ મલ્ટીપ્લાય 17. અહીંયા 10⁻³ લખવાનું રહી ગયું છે, જે એડ કરી દેવું. આટલા ગ્રામ NH3માં ક્વેશ્ચન માર્ક ગ્રામ નાઇટ્રોજન હોય. માટે નાઇટ્રોજનનું વજન બરાબર. ચાલો, નાઇટ્રોજનનું વજન એટલે V માઇનસ VY 2 ગુણ્યા મોલારિટી ઓફ H2SO4 10⁻³ મલ્ટીપ્લાય 17 ડિવાઇડેડ બાય 17. તમે જોઈ શકો 17 એક નીચે આવશે, અહીંયા હજી 14 પણ મલ્ટીપ્લાય થશે. ઓકે, નાવ 17 કેન્સલ. બરાબર. તો નાઇટ્રોજનનું વજન જે છે બરાબર, એ વજન આપણને મળે. ચાલો, તો આપણે કહીશું કે કાર્બનિક સંયોજનમાં નાઇટ્રોજનનું વજન W ગ્રામ કાર્બનિક સંયોજનમાં નાઇટ્રોજનનું વજન ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? V માઇનસ VY મલ્ટીપ્લાય 2 મલ્ટીપ્લાય મોલારિટી ઓફ H2SO4 10⁻³ એન્ડ 14 ગ્રામ. ઓકે, આ મને શું મળી ગયું? W ગ્રામ કાર્બનિક સંયોજનમાં નાઇટ્રોજનનું
વજન. ના આપણે કહીશું કે જો W ગ્રામ નાઇટ્રોજન હોય મીન્સ કે જેટલું પણ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ લીધેલું છે ટોટલી નાઇટ્રોજન છે તો એ 100% નાઇટ્રોજન કહેવાય. બરાબર. માટે કેટલા ગ્રામ છે તો V - Vy મલ્ટીપ્લાય ટુ મોલારિટી ઓફ H2SO4 10⁻³ મલ્ટીપ્લાય 14 ગ્રામ. જો નાઇટ્રોજન હોય તો કેટલા ટકા નાઇટ્રોજન માટે પર્સન્ટેજ ઓફ નાઇટ્રોજન ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે આપણી ફોર્મ્યુલા બને છે V - Vy જેનો તમને ખ્યાલ છે 2 molarity of H2SO4 10⁻³ then 14 multiply 100 divided by W કાર્બનિક સંયોજનનું વજન. ના આને તમે આ રીતે પણ લખી શકો કે V - Vy મલ્ટીપ્લાય નોર્મલિટી ઓફ H2SO4 મલ્ટીપ્લાય 10⁻³ અને આ 100 એટલે અહીંયા 1.4 કરી દઉં અને નીચે W પર્સન્ટેજ. આમ નથી લખવું તો હજી પણ ઓપ્શન છે V - Vy 2 × મોલારિટી ઓફ H2SO4 મલ્ટીપ્લાય 1.4 ડિવાઇડેડ બાય W પર્સન્ટેજ. તો તમને આખી પ્રોસેસ પસંદ નથી આવતી બરાબર, તેમ છતાંય રાખવી પડશે બિકોઝ કેટલીક વાર જ્યારે JEEની એક્ઝામમાં દાખલો પૂછાશે તો ખાલી આટલા ઇક્વેશનથી ઇનકેસ કામ નહીં પણ થાય તો આખી મેથડનો જો તમને ખ્યાલ હશે તો ડેફિનેટલી તમે આન્સર સુધી પહોંચી શકશો બરાબર. મેં મારી રીતે ટ્રાય કરી કે તમને જે પણ છે એક્સપ્લેન કરી શકું, ડાયરેક્ટ કોઈ ફોર્મ્યુલા હું નથી આપતી બરાબર. થોડુંક તમને ટાઇટ્રેશન પ્રોપર શીખ્યા નથી એટલે બની શકે ટફ લાગે, બટ સમજવાનો પ્રયાસ કરશો ને એટલે ચોક્કસથી સમજાશે. અને જેને નથી સમજવું આઈ મીન જેને થોડું ટફ લાગે છે એ ડાયરેક્ટ ઇક્વેશન યાદ રાખી શકે, આ બધી વસ્તુ શું છે એ યાદ રાખશે તો ચોક્કસ આન્સર સુધી પહોંચી શકશે. ઓકે ચાલો ત્યાર પછી આપણે જેલ્ડા પ્રોસેસ જે છે બરાબર છે એ સમજી તો લીધી, એનું ઇક્વેશન પણ જોઈ લીધું. નવ વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ અ સમ. ઓકે આપણે એક સમ જોશું જે ટાઈપના એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ શકે. લાઈક વી હેવ વન એક્ઝામ્પલ. ઓકે ચાલો આપણા એક્ઝામ્પલની અંદર આપણને કહેવામાં આવેલું છે કે સાંભળજો કે કાર્બનિક સંયોજનનું વજન 0.5 ગ્રામ છે બરાબર. એની સામે મતલબ આ જે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ છે એમાંથી જે એમોનિયા પ્રોડ્યુસ થાય છે એના ન્યુટ્રલાઇઝેશનની પ્રોસેસમાં જે વપરાતો H2SO4 છે એનું વપરાતું કદ H2SO4નું વપરાતું કદ મતલબમાં V - Vy આપેલું છે. ઓકે કેટલા ml છે 10 ml. ઓકે 10 ml કદ વપરાય છે. નાવ મોલારિટી ઓફ H2SO4 આપેલી છે 1 મોલ બરાબર, એટલું આપણને આપી દીધું છે અને પછી સવાલ પૂછ્યો તો પર્સન્ટેજ ઓફ નાઇટ્રોજન બરાબર કેટલા, આવો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે તો તમને ઇક્વેશન આવડવું જોઈએ જેલ્ડા મેથડનું કે પર્સન્ટેજ ઓફ નાઇટ્રોજન ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું હતું V - Vy મલ્ટીપ્લાય 2 મોલારિટી ઓફ H2SO4 મલ્ટીપ્લાય 1.4 ડિવાઇડેડ બાય શું આવશે W. ચાલો V - Vy 10 એને ગુણ્યા 2 મોલારિટી 1.4 ડિવાઇડેડ બાય 0.5. ઓકે અહીંયા 20 મલ્ટીપ્લાય 14 ડિવાઇડેડ બાય 10 5 મલ્ટીપ્લાય 10 કેન્સલ આઉટ 4. ઓકે 5 ચોક 20 15 14 ચોક 56% આન્સર છે. કેટલું ઇઝી છે બરાબર. પણ કહેવાનું એમ છે કે પહેલાં જે પણ તમને રકમ આપે છે એને પ્રોપર સમજો બિકોઝ ઇક્વેશન જે છે ઇક્વેશન કંઈક આ રીતે છે તો ડાયરેક્ટ આ પણ આપી દીધેલું હોઈ શકે. ઘણા લોકો ફાફા મારશે કે ભાઈ ટોટલ વોલ્યુમ તો આપ્યું નથી, વીવાય આપ્યું છે. ભાઈ એ વીવાય નથી પણ V - Vy છે. ઓકે લખીને જ આપે વપરાતું કદ એટલે આપણે સમજી જવાનું V - Vy આપી દીધેલું છે. અધરવાઇઝ એ લોકો તમને કહી શકે કે કુલ કદ આટલું હતું H2SO4નું, એમાંથી બાકી રહેતું કદ આટલું છે તો આપણે સમજવાનું કે આપણે જાતે કામ કરવાનું છે માઇનસનું, પછી મોલારિટી એન્ડ હોલ જે પણ આપેલું છે આપણે મૂકશું, આપણો આન્સર આવશે બરાબર. તો મેથડ સમજવામાં ટફ હોઈ શકે બટ એની ગણતરી જે છે ઇટ્સ નોટ ધેટ મચ ડિફિકલ્ટ. ઓકે ચાલો તો અહીંયા આપણે આપણો વિડીયો લેક્ચર ફિનિશ કરશું અને નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર અલગ અલગ ટાઈપની ટેસ્ટ જોશું કે જેના થ્રુ આપણને
ખબર પડશે કે જે તે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડની અંદર કયા એલિમેન્ટ્સ પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે.